गुड इवनिंग सत श्री अकाल। हर बुधवार की तरह इस बार भी असी तुहाडे नाल जिहड़े अज दे अपडेट्स हैगे ने उन्होंने लैके तुहाडे कोले आ रहे हैं। पहली गल ये है कि साडे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद पिछले कुछ दिनों के दौरान जिहड़ी थोड़ी जी लापरवाही हुई है, उस लोकल बॉडीज़ इलैक्शन भी होए ने, बहुत सारे त्यौहार भी आए ने, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भीड़ भड़का भी लग्या हैगा। उहदा नतीजा ये होया कि पूरे देश दे विच इस समय जिहड़ी दूजी लहर हैगी है, कई लोग इनू तीजी लहर भी गिन रहे हैं, उस दे ताबे जिहड़े केस है वो वध रहे ने। बड़ी चिंता की गल है कि इस वेले साडे जिहड़े लुधियाना, क्योंकि सेंट्रल टाउन होने करके सुविधावां चंगियां होने करके बहुत सारे वक्-वक् थावां तो वक्-वक् राज्यों तो इत्थे क्योंकि मरीज़ दाखल होण आंदे है। 146 मरीज़ जिहड़े हैगे ने वो वक्-वक् होर थावां तो आके साडे कोल दाखल होए ने और 185 साडे आपदे लुधियाने दे मरीज़ ने जिहड़े कि प्राइवेट च दाखल ने। उस तो भाव ये है कि साडे कुल 331 जिहड़े मरीज़ ने इस वेले दाखल हैगे वक्-वक् हस्पतालों दे विच। किसी समय संख्या जिहड़ी है घट के सिर्फ 30 के करीब सी। इहदा मतलब है कि मरीज़ों की संख्या वध के 11 गुणा हो गई है। ये बहुत ही एक गंभीर गल है, तो आपां सारिआं नूं अपनी सेहत का, आपदे परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दूजी गल ये है कि डेली के जिहड़े साडे पॉजिटिव केसिस ने, पहला 20-25 के करीब पॉजिटिव आ रहे सी, हुण हर रोज़ 250 के करीब आ रहे हैं। अज भी 233 लोग लुधियाने के पॉजिटिव आए ने और 49 लोग जिहड़े हैगे ने वो दूजे जिलिਆਂ ਦੇ इस वेले पॉजिटिव आए ने। एंड मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि जिहड़ी हर हफ्ते की 1 या 2 मौत की संख्या रह गई सी, वो वध के हुण हर रोज़ जिहड़ी 5-6 की एवरेज हो गई है। हर जान कीमती हैगी है और सानूं सारिआं नूं इहदा ध्यान रखना चाहिए और आपदे आप नूं ये जदों लहर हैगी है बुरा समा, तो इस तो बचना चाहिए। पहली अपील मैं तुहानूं सारिआं नूं, जिवें मैं पहलां भी कहा सीगा कि असी कर्मां वाले हैं कि साडा जिहड़ा देश है, साडी सरकार है, सूबे की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने बहुत सारा सरमाया रिसर्च दे विच भी और साडे जिहड़े सीरम इंस्टीट्यूट और जिहड़े भारत बायोटेक दोनों ही चोटी के जिहड़े वैक्सीनेशन बनाउण वाले इंस्टीट्यूट ने वो भारत च ने। उत्थों जिहड़ी वैक्सीन बन के आपां नूं इन्नी अपनी सुख नाल जनसंख्या भी इन्नी ज़्यादा, उहदे बावजूद जिहड़ी इन्नी वड्डी संख्या च साडे कोल मैडिसन आ रही है, वैक्सीन आ रही है। पर मैनूं थोड़ी जी ये गल मैनूं समझ भी नहीं आउंदी, उस दे बावजूद 45 तो 60 वरे जिहड़े कोमॉर्बिड कंडीशन वाले, आलमोस्ट सारे लोग ही कोमॉर्बिड ने, किसी ना किसी को हाइपरटेंशन या होर या बहुते लोग इस डेफिनेशन आ जाते हैं। 60 वरे तो उपर तो यूनीवर्सल ही है। उस दे बावजूद जिहड़ी कवरेज है वो बहुत थोड़ी है। हर रोज़ 3 तो 4 हज़ार तक ही लोग है जिहड़े वैक्सीनेशन लगाण आ रहे हैं, जबकि साडे कोल इस वेले भी रिजर्व स्टॉक दे विच 70,000 के करीब वैक्सीन जिहड़ी है 70,000 लोगों लिए सफिशेंट पई है। मेरी सारे लुधियाना निवासियों को बेनती है कि वो आपदे नेड़े दे सिविल हस्पताल या जिहड़े तुहाडे CSC PSC हैगे ने उत्थे जाके 23 सेंटरां 'च असीं वैक्सीनेशन सरकारी तौर पर कर रहे हैं। इत्थे जाके तुसीं वैक्सीन लवाओ, बिल्कुल फ्री लगेगी। उस तो इलावा असीं 50 के करीब जिहड़े प्राइवेट हस्पताल ने उन्हां 'च 250 रुपये का चार्ज लैके वैक्सीनेशन लगाई है। कई लोगों को ये वहम है कि शायद इहदा प्रोसैस पता नहीं की लम्मा है, की है। कुछ नहीं करना, तुसीं सिर्फ आपदा जिहड़ा आधार कार्ड लैके नेड़े दे हस्पताल 'च जाना है। जे तुसीं किसी विशेष कैटेगरी 'च कोई इंपलॉई हैगे हो, उस नाते तुहाडी वैक्सीनेशन होनी है, उस केस दे विच जिहड़ा हैगा तुहानूं आपदा आई कार्ड लैके जाना पऊगा। बट रब दे वास्ते वैक्सीनेशन लगाओ। जदों आपां वैक्सीनेशन लगावांगे आपां आपदे परिवार नूं, आपदे आप नूं ही नहीं बचावांगे बल्कि समाज नूं भी बचावांगे, क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति एक बारी वैक्सीनेट हो जाता है वो एक तरह नाल बैरीयर का काम करता हैगा। जिहड़ा वायरस है उस तो अगे आके अगे नहीं फैलदा तो समाज दे विच इहदे जिहड़े वधण दी फुੱਲਣ दी जिहड़ी दर है वो घटदी है। दूजी गल, बहुत सारे लोगों को ये वहम है कि देखो जी वैक्सीन लगा के भी कुछ बंदे पॉजिटिव आ गए। पहली गल तो यह है कि वैक्सीन की पहली डोज लगन तो बाद 100% सुरक्षा नहीं आती। जिहड़ी सुरक्षा हैगी है वो दूजी डोज 28 दिन जो तुहानूं लग जाती है, उस तो हफ्ता 10 दिन बाद आती है। दूजी डोज लगन तो बाद भी ये 100% गारंटी नहीं होंदी कि तुहानूं करोना नहीं होएगा, पर 70-80% संभावना हैगी है कि तुहानूं करोना नहीं होएगा। दैट्स ए ग्रेट रिलीफ। अगर आपां कोई चीज़ लड़ते हैं 70-80% उसकी संभावना होवे तो उन्होंने आप बहुत अच्छी एक बचन की संभावना मानते हैं। पर जिहड़े 20% केसां 'च वैक्सीनेशन लगन तो बाद
ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਈ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 22-24 ਹਜ਼ਾਰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2-4 ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਈਵਨਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੜਚੜੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 60-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ 1000-2000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ 60-60 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ,
ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਲੱਭੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ABC ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫॉर ਇਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ Z ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, A ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣ, ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਯੋਂਡ ਏ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਦ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਵਿਆ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਔਰ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗਰ ਏਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੈਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 4000 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ 2200-2300 ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
सो दैट मीनस 55% के करीब लोग बजुर्ग इंजैक्शन लवा रहे हैं। दूजी गल 45 तो उपर के ज़्यादातर लोग जोड़े है बहुत थोड़ी संख्या 25-30% लोग ही आ रहे हैं। गोल्डी भगत जी का कहना है कि डज कम्यूनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन इज़ अलाउड। गोल्डी भगत साहब गल ये है दिस जी वैक्सीनेशन है, क्योंकि यदा प्रबंध जोड़ा है ये बड़ा मुश्किल है, यदी सप्लाई चेन पिछों देखनी पैंदी है कि कित्थों प्रोडक्शन होकर किन्नी आ रही है। केंद्र सरकार का जोड़ा सेहत मंत्राला है वो ये सारा प्रबंध करके स्टेट के सेहत मंत्राले राही यदी वंड कर रहा है। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी गो बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शनस ऑन दिस। पर तुहाडी गल नाल मैं सहमत हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि अजे नहीं सी आ रहे लगाने लई, तो साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने अज ही जी मैं मीडिया रिपोर्ट्स जो देखिया ने उन्होंने केंद्र सरकार तो ये डिमांड की है कि यदा वाइडर स्पैक्ट्रम कवर किया जाए और जिहड़े एरिया दे विच फैली हुई है उत्थे एक ज़्यादा वड्डे वर्ग नूं इहदे विच कवर किया जाए। सो असीं आउण वाले दिनां 'च वेट करांगे, बट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ दूजी तीजी बारी मैं रिपीट कर रहा भी जिहड़े लोगों नूं मौका दिता गया है, बहुत वड्डा वर्ग है 45 साल तो उपर, मतलब अद्धी जनता अपनी हैगी है, उस दे बावजूद बहुत ही मट्ठा हुंगारा हैगा। आपां जिहड़े बंदे नूं मौका मिलिया वो इस मौके का फायदा उठाओ। इस तो पहलां कि यूनीवर्सल हो जाए तो फिर तुसीं जाओ तो उदों हस्पतालों 'च लाइनां लगियां होण। धन्नवाद, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं साडे सहयोग करदे होए इस नूं ठੱਲ पाउण दे विच सानूं कामयाब करोगे।